Yes, cell mediated immunity can be defined as, so it is the kind of immunity in which intracellular pathogens, or you can say endogenous endogenous pathogens are killed. Okay, it is also known as T cell mediated immunity. దీన్నే మనం టీ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అని కూడా పిలుస్తాము. ఎందుకంటే ఇందులో మేజర్ రోల్ టీ లింఫోసైట్స్ మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీని మనం బి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ there are T cells and TC cells that participate immunity. Okay, T helper cells and the cytotoxic T cells, they play an important role in this immunity. So first of all, let's see the overall picture of, you know, yes, I'll show. This includes both B cells and T cells are humoral and sorry, cell-mediated immunity. Okay, so simply I'll explain. First, you should have the basic of the humoral immunity and cell-mediated immunity. See, you see here, this part is humoral immunity. Okay, so it also includes this part. Okay, so this is common for both the kind of immunity. So yesterday we discussed these two. What happens? The pathogen enters. Okay, antigen presenting cell identify some different toll like receptors, not like receptors, rig like receptors, immune cells like macrophages and dendritic cells. With the help of those receptors, they identify these pathogens and antigen presenting cell that engulf these pathogens, eats them, process them, and present to the CD4 cells in both the cases. Cell mediated immunity lo, humoral immunity. What are CD4 cells? T helper cells. Okay, CD4 cells అని వేటిని అంటాము అంటే టీ హెల్పర్ సెల్స్ అని అంటాం. టీ హెల్పర్ సెల్స్ కి ఎవరు ప్రెజెంట్ చేస్తారు? ఏపీసీ, యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్. అంటే ఏంటి అంటే మాక్రోఫేజ్ కావచ్చు, డెండ్రైటిక్ సెల్ కావచ్చు, సమ్ టైమ్స్ బి సెల్ కూడా కావచ్చు. దేన్ని ప్రెజెంట్ చేస్తుంది అంటే దీని యొక్క వన్ ఆఫ్ ది ఎపిటోప్ ని దేనికి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది? టీ సెల్ కి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. ఏపీసీ ప్రెజెంట్స్ ది ఎపిటోప్ టు ద టీ సెల్, టీ హెల్పర్ సెల్. టీ హెల్పర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది? యాక్టివేట్ అవుతుంది, produces some cytokines. Yesterday we discussed. Okay, so that activate the B cell. Okay, so there are sometimes the B cell independently it can identify the pathogen, or by the action of cytokines produced by T helper cell. Okay, it divides. Okay, clonal selection takes place. Okay, and it differentiate into plasma cell and memory cell. So memory cell will be stored, plasma cell will produce antibodies. This is all about yesterday's class, humoral immunity. Okay, so ఇదంతా మనం నిన్న చూసినాం. Okay, so what is cell mediated immunity? So this part, so ఇక్కడ నుంచి తీసుకుందాం. This part is, you know,
cell-mediated immunity. Actually, this part also includes this also, because there are some cells like T helper cell. T helper cell 2, it, it is one of the cytokines that activates B cell. అంటే సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో సెల్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దే ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిఫరెంట్ అంతెందుకు ఈవెన్ TH17, TH22, ఓకే, TH9. సో ఇవన్నీ కూడా దే లీడ్ టు అల్టిమేట్లీ యునో ది ఎగ్జోజినస్ ప్యాథోజన్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసి యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ హెల్ప్ చేసే సెల్స్ ఇవన్నీ. అంటే సో సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్, ఓకే, వెరీ బ్రాడ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ immunity in which humoral immunity is also one part. Okay. Anyway, here simply what happens, దీనిలాగా చూసుకుంటే సింపుల్గా మనకు గుర్తుండడానికి యాక్టివేట్ అయినటువంటి అంటే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ దాని ఈ ప్యాథోజన్ని ఎపిటోప్ రూపంలో టిహెచ్ సెల్కి హెల్పర్ సెల్కి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇది యాక్టివేట్ అయ్యి సో ఇవన్నీ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంతో పాటు ఇట్ రిలీజెస్ సైటోకైన్స్. ఆ సైటోకైన్స్లో వన్ ఆఫ్ ది సైటోకైన్స్ ఏంటి అంటే IL-12 ఇంటర్ఫెరాన్ గామా అనేటువంటివి. సో దే ఆర్ దీస్ సైటోకైన్స్, ఇంటర్ఫెరాన్ గామా అండ్ ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్ఫా, IL-2 అనే ఈ సైటోకైన్స్ ఇగో మామూలు CD8 కణాలు అంటే టీసీ సెల్స్ అనమాట. సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ని అంటే నార్మల్ CD8 సెల్స్, నార్మల్ టీసీ సెల్స్ని, ఓకే. సో దీస్ సైటోకైన్స్ గామా, TNF ఆల్ఫా, IL-2 అనే మూడు దీన్ని ఏం చేస్తాయంటే సో ఫస్ట్ it makes them to divide into many number of cells, and it makes them to differentiate into two kinds of cells. One is memory CD8 cells or cytotoxic T lymphocytes, memory cytotoxic T lymphocytes, and CTLs. Okay, ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ చూస్తే చూపేటువంటి ఇదేమో MCDL-M అని రాయాలి. అంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో M అని పెట్టుకుంటే అంటే అదేంటి, సో ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అయ్యేది. సో ఎఫెక్టివ్ ఆర్ ఎఫెక్టార్ సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఎండోజినస్ ప్యాథోజన్ అన్నాం. ఎండోజినస్ అంటే ఏంటి, సెల్ లోపల ఉండే ప్యాథోజన్ ఏంటి, మోస్ట్లీ వైరస్. సో వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి అతుక్కొని సో దాన్ని చంపేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. అందులో సో టీ రెగ్యులేటర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఎండ్లో ఈ టీసీ సెల్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి, కంట్రోల్ చేస్తాయి. ఓకే, టీ ఫాలిక్యులర్ సెల్ అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్క దాని ఫంక్షన్ సెపరేట్ రాసిన సో ఈ యొక్క యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్లో హెల్ప్ చేసేదే. ఓకే, ఎనీవే సో దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్. ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇదంతా ఇగో ఇది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో, ఇది హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీలో అల్టిమేట్గా యాక్షన్ చూపేది. ప్లాస్మా సెల్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సిటిఎల్ లేదా సైటోటాక్సిక్ సెల్ లేదా టీసీ సెల్, సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్, హెల్పర్ టీ సెల్ లాగా ఇది సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ అనేటువంటి, లేదా దీన్నే టీ కిల్లర్ సెల్ అని కూడా వచ్చు. సో దే బైండ్ టు ది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అండ్ కిల్ దట్, సింపుల్. ఇది యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ప్లాస్మా సెల్. ఇది సైటోటాక్సిక్ సెల్ అనేది మన ఓన్ సెల్, ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని, ఓకే, సో దట్ విల్ కిల్. సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ పిక్చర్, మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఎండోజినస్ యాంటీజెన్ ఇది, ఇది ఎగ్జోజినస్ యాంటీజెన్. సో దీనికి ఇది, దీనికి ఇది. సో ఇక్కడ వైరస్ వచ్చి దీనికి యాంటీజెన్ ప్రెజెంటేజ్ సెల్కి అతుక్కోగానే అది దాన్ని లోపలికి తీసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాని యొక్క ఎపిటోప్ని దేనికి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది, దేనికి టీ హెల్పర్ సెల్కి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమన్నా CD4 సెల్ అన్నాం. సో CD4 సెల్ అనేటువంటిది అదర్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ని సో డిఫరెంట్ సైటోకైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఓకే అవి డివైడ్ అయ్యి డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి
సో ఈ రకమైనటువంటి సెల్స్గా మారేటట్టుగా ఈ యాక్టివేటెడ్ టీ సెల్ అనేది టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది చేస్తుంది. అందులో TH1 అనేది మెయిన్గా అదేం చేస్తుంది, CD8 సెల్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది, ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ని చంపేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది టీ లింఫోసైట్స్. ఇది బేసిక్ మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. ఇది గుర్తుంటే మిగతా అన్ని మనం ఈజీగా ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఇదే ఉంటుంది, బట్ స్లైట్లీ ఒక్కొక్క దాని గురించి దీని ఒక్కొక్కటి ఏం పనిచేస్తుంది అనే దాని గురించి కొంచెం లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ టీ సెల్ మీడియేటెడ్. It kills endogenous pathogens. TH cells, T cells are important immune cells that participate in this process. So action of T helper cells. These are a kind of regulatory type of cells. Regulatory type of cells are two types. One is TH and TS cells. సో ఇక్కడ ఈ హెల్పర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయి అంటే దే ప్రమోట్ ద యాక్షన్. ఈ సప్రెసార్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి, దే డిమోట్ ద యాక్షన్, అంటే అవి ఇనిబ్యూట్స్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్. టీ హెల్పర్ సెల్స్ వచ్చేసి ముఖ్యంగా TH1 అనేటువంటివి అవి ఏం చేస్తాయి, అవి ప్రమోట్ చేస్తాయి. దీన్ని నేను గ్రీన్ కలర్లో వేస్తాను. ఈ హెల్పర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ప్రమోట్, టీ సప్రెసార్ సెల్స్ అనేటువంటివి దే inhibits the action of T సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్. ఇవి రెండు కూడా రెగ్యులేటర్ సెల్స్. అందులో ఇక్కడ మనం టీ హెల్పర్ సెల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇది పాజిటివ్ రెగ్యులేటర్ సెల్ అనమాట TH అనేది. ఓకే, సో దీస్ సెల్స్ దే ఐడెంటిఫై యాంటీజెన్ ప్రెసెంటెడ్ బై యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్స్ ఆర్ మాక్రోఫేజెస్ ఆర్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్, నిన్న చెప్పాను, క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్. ఓకే, క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ ప్రెసెన్స్ లో మాత్రమే అది దేన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే యాంటీజెన్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. యాంటీజెన్ ను ఐడెంటిఫై చేయాలంటే టీ సెల్స్ కి, టీ హెల్పర్ సెల్ కి దీనికి ఏముండాలి, క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్. ఇది దేని మీద ఉంటుంది, యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్ మీద. ఓకే, TH సెల్ with the help of CD4, okay, and T cell receptor, okay, binds to antigen and class 2 MHC molecules of antigen presenting cell. Oh. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒక్కసారి చూడండి, ఇవన్నీ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ కానీ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఇదేంటి, ఫాగోసైటిక్ సెల్ ఆర్ బి సెల్ ఆర్ మాక్రోఫేజ్, ఏదో ఒక ఫాగోసైటిక్ సెల్ లోపలికి ఫాగోజోమ్ రూపంలో తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ లైసోజోమ్లు దీన్ని కలుస్తాయి, ఫాగో లైసోజోమ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఫాగో లైసోజోమ్ ఏం చేస్తుంది, వాటిని అన్నింటినీ బ్రేక్ చేసి వాటిలో ఎపిటోప్స్ మాత్రమే మీకు ఇస్తుంది. ఇక్కడ డబుల్ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది మీకు. ఇది క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్. సో ఈ క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్కి ఈ ఎండోజోమ్లోనే, ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఈ మెంబ్రెయిన్ దగ్గరకు వచ్చి ఇది దిస్ ఈజ్ ఈ ట్రయాంగిల్ అంతా ఏంటిది, ఎపిటోప్ ఆఫ్ దీస్ ప్యాథోజన్. సో ఈ ప్యాథోజన్ ని దేని మీద ఉంచింది, క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్. దీనికి అడిషనల్ గా ఏముంటాయి ఇక్కడ చూడండి, CD80 ఆర్ 86. ఓకే, దీన్ని B7 అని కూడా అంటాం. ఓకే, B7 అనేది లేదా CD80 ఆర్ 86 అనేది. ఓకే, సో కూడా ఇక్కడ కోస్టిమ్యులేటరీ యాక్షన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది యాంటీజెన్ ఎపిటోప్, ఇది MHC క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్. సో ఇదేంటి, టీ సెల్ రిసెప్టర్. ఈ సెల్ ఏంటి, టీ సెల్, టీ హెల్పర్ సెల్. దాని మీద టీ సెల్ రిసెప్టార్ ఉంటుంది. ఈ టీ సెల్ రిసెప్టార్ కి ఈ యొక్క ఫాగోసైట్ అనేటువంటిది ఈ యాంటీజెన్ ను ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. ఇది దీనికి కో స్టిమ్యులేటరీ ఫ్యాక్టర్ గా CD80, 86 అనేది టీ సెల్ పైన ఉన్న CD28 కి బైండ్ అవుతుంది.
అలా బైండ్ కావడం వల్ల ఈ ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ దే బైండ్ ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, అదే విధంగా ఇంకొకటి టీ సెల్ అని చెప్పాను కదా, టీ సెల్ పైన ఉండే రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, T cell receptor contains two polypeptide chains. Okay, each polypeptide chain contains a constant region, a variable region, a constant region, a variable region. ఇది T cell receptor. దీనికే యాంటీజెన్ యొక్క ఎపిటోప్ అనేది దీనికి ప్రెజెంట్ చేయబడుతుంది. ఎవరు ప్రెజెంట్ చేస్తారు అంటే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ అనేది యాంటీజెన్ యొక్క ఎపిటోప్ ని ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, action of T helpers. These are regulatory type cells. These cells identify antigen. Okay, A cells, TH cells. Confuse కాదు. TH cells అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. దేన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి? యాంటీజెన్. ఎవరు ప్రజెంట్ చేస్తారు? యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ టు MHC మాలిక్యూల్ ఇందాక మనం చూసాం. ఓకే, TH cells with the help of CD4 plus and T cell receptor binds to antigen and class 2 MHC molecules. అయితే TH సెల్ ని మనం CD4 సెల్ అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఇక్కడ T T సెల్ రిసెప్టర్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది. అదేంటి అంటే CD4 అనే ఒక ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ప్రోటీన్ కూడా ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్ గా ఫిక్స్ అయ్యేటట్టుగా అదేంటది CD4 ప్లస్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ ప్రోటీన్ కూడా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్. సో ఇది దీనికి బైండ్ చేస్తుంది. అంటే ఇది మంచిగా గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యి మంచిగా ఇది యాక్టివేట్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది టీ హెల్పర్ సెల్. దీని మీద ఏమేమి ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి. టీ సెల్ రిసెప్టార్ అన్ని టీ సెల్ పైన ఉంటాయి. అది ఇట్లా ఉంటుంది. ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఒక కాన్స్టెంట్ రీజన్, ఒక వేరియబుల్ రీజన్, ఒక కాన్స్టెంట్ రీజన్, ఒక వేరియబుల్ రీజన్. ఓకే, సో రెండు పాలిపెప్టైడ్ గ్రూప్స్లు అనేటువంటి ఉంటాయి. దానికే ఈ ఎపిటోప్ ప్రెజెంట్ చేయబడుతుంది. ఎవరు ప్రెజెంట్ చేస్తారు? ఫాగోసైటిక్ సెల్ లైక్ మాక్రోఫేజ్, డెండ్రైటిక్ సెల్ ఆర్ బి సెల్. ఓకే, సో దేని ద్వారా అంటే క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్. క్లాస్ 2 MHC దేని మీద ఉంటుంది? ఓన్లీ ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ పైన మాత్రమే ఉంటుంది. దాంతో పాటుగా ఫాగోసైటిక్ సెల్ పైన CD80, 86 కూడా ఉంటుంది. వేరాజ్ టీ సెల్ పైన టీ సెల్ రిసెప్టార్ ఇస్ ప్రైమరీ, CD28 సెకండరీ, దానికన్నా ఇంకా సెకండరీ CD4. ఈ CD4 అనేది ఓకే ఇదన్నమాట. ఈ CD4 అనేది కూడా దేని పార్ట్? అది టీ హెల్పర్ సెల్ పార్ట్. సో దట్ ఈస్ రైట్. సో ఇదేంటి? టీ సెల్ రిసెప్టార్ యొక్క స్ట్రక్చర్. యా, టీ హెల్పర్ సెల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ CD4 plus and T cell receptor binds to antigen and class 2 MHC molecule of antigen presenting cell. T cell receptor అనేది ఏంటిది అంటే TH cells. TH cell respond only in the presence of class 1 or class 2 MHC molecule. T helper cell అనేది అది రెస్పాండ్ కావాలి అంటే ఐదర్ అది ప్రజెంట్ చేసే దాని మీద క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్ అని ఉండాలి, క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్ అని ఉండాలి. ఓకే, క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్ దేనిపైన ఉంటుంది? ఫాగోసైట్స్ పైన ఉంటుంది. ఇందాక మనం చూసింది. క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్ దేనిపైన ఉంటుంది? ప్రతి సెల్, మన బాడీలో ప్రతి సెల్ పైన ఉంటుంది. ఆల్ న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ కంటైన్ క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్. దీని గురించి సెపరేట్ క్లాస్లో నేను చెప్తాను.
రకాలు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ రెండే వస్తాయి. ఎనీవే, సో కెమికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోటీన్. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి చదువుతున్నాం? టీ సెల్ రిసెప్టార్. ఏంటిది అది? ఇది ఈ టీ సెల్ మెంబ్రేన్, ఇది టీ సెల్ రిసెప్టార్. ఓకే, ప్రతి టీ సెల్ పైన టీ సెల్ రిసెప్టార్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది 90,000 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 2 polypeptides. ఓకే, సో one alpha contains constant and variable region, one beta contains constant and variable regions. It is attached to T cell by CD3. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక యాంకర్ ప్రోటీన్, ఇది CD3. CD3 దేని మీద ఉంటుంది? టీ హెల్పర్ సెల్ పైన ఉంటుంది. హెల్పర్ సెల్ మెంబ్రేన్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని హెల్ప్తోనే, CD3 హెల్ప్తోనే టీసీఆర్, టీ సెల్ రిసెప్టార్ అనేది దీనికి, ఈ టీ సెల్కి బైండ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏంటి? టీ సెల్ రిసెప్టార్ గురించి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి నౌ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టెప్స్? ఫస్ట్ ప్యాథోజన్ ఎంట్రీ అండ్ రికగ్నిషన్. ప్యాథోజన్ అనేది బాడీలోకి ఎంట్రీ అవుతుంది, అది రికగ్నైజ్ చేయబడుతుంది. రెండోది యాంటీజెన్ అప్టేక్ బై యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్, ఇందాక మనం చూసినాం. ఓకే, మూడోది యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్, ఇది ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ మనం చూసినాం. ఓకే, సో దెన్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ హెల్పర్ టీ సెల్. హెల్పర్ టీ సెల్ అనేది ఇప్పటిదాకా మనం ఇక్కడ వరకు చూసుకున్నాం. హెల్పర్ టీ సెల్ యాక్టివేట్ అయితే ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్. ఇగో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ ఎక్కడ? ఇది సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఇది ఒకటి ప్రొడ్యూస్ కావాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అది యాక్టివేట్ కావడం వల్ల ఇవన్నీ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ ఎఫెక్టార్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్. అది ఏం చేస్తుంది? ఎఫెక్టార్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయినాక అది దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి? లాస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెమరీ టీ సెల్స్, మెమరీ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ కావాలి. ఇది కాకుండా ఇంకొకటి రెగ్యులేటరీ టీ సెల్స్, దీన్నే సింపుల్గా టీఎస్ సెల్స్ అని లేదా సప్రెసార్ టీ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. సో లెట్స్ క్విక్లీ కంప్లీట్ ఇట్. మనకు డయాగ్రామ్స్ అన్నీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను. ఓకే, సో జస్ట్ మీకు హెడ్డింగ్స్ చూపెడుతూ థియరీ మీకు వదిలేస్తాను. సార్ చూడండి, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది బాడీలోకి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్? ప్యాథోజన్ ఎంట్రీ అండ్ రికగ్నిషన్. ఇగో దిస్ ఈస్ ప్యాథోజన్. ఈ ప్యాథోజన్ కి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్, పిఆర్ఆర్ అన్నాం ఇక్కడ చూడండి. Pathogens entries such as viruses, bacteria, fungi, parasites invade through various entry points లైక్ వూండ్స్ కావచ్చు, మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ కావచ్చు, ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ ద్వారా కావచ్చు, మనకు ఈ వైరసెస్, ఫంగై ఇవన్నీ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ ఎట్లా అవుతుంది? నేను చెప్పాను మీకు ఏంటంటే ప్యాథోజన్ అసోసియేటెడ్ మాలిక్యులర్ ప్యాటర్న్స్ ఆన్ ద ప్యాథోజన్. ప్యాథోజన్ పైన ఉండేటువంటి ట్యాంప్స్ అంటాం, పిఏఎంపీస్. సో వాటిని ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై పిఆర్ఆర్స్, ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ రిసెప్టార్స్. ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇమ్యూన్ సెల్స్. ఏ ఇమ్యూన్ సెల్స్? మాక్రోఫేజెస్ అండ్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్. ప్యాథోజన్ ఎంట్రీ అయింది, దానిపైన ఇవి ఉంటాయి, దానిపైన ఇవి ఉంటాయి, వాటిని వీటి సహాయంతో ఇవి గుర్తిస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ఎంట్రీ అండ్ రికగ్నిషన్. రెండోది యాంటీజెన్ అప్టేక్ బై యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా మాక్రోఫేజెస్, డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అవి యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్సే. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. ఓకే, సో యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఏం చేస్తాయి? ఫాగోసైటాసిస్ చేస్తాయి, వాటిని తినేస్తాయి. తినేసి ఓకే, సో త్రూ ఫాగోసైటోసిస్ కావచ్చు లేదా రిసెప్టార్ మీడియేటెడ్ ఎండోసైటోసిస్ ద్వారా అవి లోపలికి తీసుకుంటాయి. లోపలికి తీసుకున్నాక ఏమవుతుంది? దెన్ ప్యాథోజన్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఏ ఫాగోజోమ్ విచ్ ఫ్యూజెస్ విత్ లైసోజోమ్స్, ఓకే, టు ఫార్మ్
ఫాగోలైసోజోమ్ వేర్ ఎంజైమ్స్ డిగ్రేడ్ ప్యాథోజన్ ఇంటూ పెప్టైడ్స్ గా డిగ్రేడ్ చేయబడుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటిది యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. ఇప్పుడు ఈ పెప్టైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాంటీజెన్ యొక్క లేదా ప్యాథోజన్ యొక్క పెప్టైడ్స్ ఏవైతే ప్యాథోజన్ అనేది ఇప్పుడు పెప్టైడ్స్ ఫామ్ లో ఉంది. ఎంహెచ్సి క్లాస్ 2 పాత్వే. ఇప్పుడు ఇది ఎంహెచ్సి క్లాస్ 2 పాత్వే అంటే ఏంది? ఇది పెప్టైడ్స్. ఈ పెప్టైడ్స్ ని ఎంహెచ్సి క్లాస్ 2 తీసుకొని దీన్ని ఈ పెప్టైడ్ ని దానిపైన ఉంచి దేనికి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది? టీ సెల్ రిసెప్టార్ కి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. టీ సెల్ రిసెప్టార్ దేనిపైన ఉంటుంది? టీ హెల్పర్ సెల్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో పెప్టైడ్స్ ఆర్ లోడెడ్ ఆన్ టు MHC class 2 molecules within endosomal compartments. The MHC class 2 peptide complexes are transported to antigen presenting surface for the presentation to CD4 or TH cells. Okay, ఇది ప్రెజెంట్ చేసింది ఈ రకంగా, దీనికి ప్రెజెంట్ చేసింది. ఓకే, సో కోస్టిమ్యులేటరీ మాలిక్యూల్స్ ఏముంటాయి అంటే ఏపీసీస్ అప్రెగ్యులేట్ కోస్టిమ్యులేటరీ మాలిక్యూల్స్. పక్కన కోస్టిమ్యులేటరీ మాలిక్యూల్స్ లైక్ CD80 ఆర్ CD86 రెండింటిని కలిపి మనం B7 అంటారని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. అండ్ అదెషన్ మాలిక్యూల్స్ సచ్ యాజ్ ICAM1 అనేటువంటి ఇవి. ఓకే, సో ఏపీసీస్ అప్రెగ్యులేట్ కోస్టిమ్యులేటరీ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అంటే ఏపీసీస్ సింపుల్గా help of co-stimulator molecules. Okay, so strengthen antigen presentation to TH cell, T helper cell కి ప్రెజెంటేషన్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది. ఓకే, అది అయిపోయింది. మన డయాగ్రామ్ లో ఇదంతా చూసాం. ఇప్పుడు ఏంది? టీ సెల్ రిసెప్టార్ కి యాంటీజెన్ అనేది ప్రెజెంట్ చేయబడింది. హెల్పింగ్ మాలిక్యూల్ CD80, 86. ఓకే, దానికి ఫిక్స్ అయ్యే టీ సెల్ మాలిక్యూల్ CD28. దీంతో పాటు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది. అదేంటి అంటే CD4. ఏంటిది? CD4 అనేది కూడా ఈ యాక్షన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. CD4 మాలిక్యూల్ కూడా ఈ యాక్షన్కి హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆ ప్రెజెంటేషన్ అనేటువంటిది అండ్ ఓకే, సో జస్ట్ CD4 ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది ఎండోజినస్ ప్యాథోజన్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ టీ సెల్ రిసెప్టార్, ఇగో ఇది CD4 మాలిక్యూల్, ఇదేంటి CD28 ఆఫ్ టీ సెల్, అండ్ దిస్ ఇస్ B7 ఆఫ్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్. చిన్నగా రెడ్ కలర్ లో కనిపించేది పెప్టైడ్ ఆర్ ప్యాథోజన్. అప్పుడు ఏమైంది? నేవ్ CD4 సెల్ లేదా టీ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది. నౌ ద టీ హెల్పర్ సెల్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్. సో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ హెల్పర్ టీ సెల్ ఆర్ CD4 టీ సెల్స్. అప్పుడు ఏమైంది? సో ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది డయాగ్రామ్ చూపించాలి. నైవ్ అంటే ఇన్యాక్టివ్ CD4 ప్లస్ టీ సెల్స్ ఇన్ లింఫ్ నోడ్స్ రికగ్నైజ్ యాంటీజెన్ MHC క్లాస్ 2 కాంప్లెక్స్ వయా ద టీ సెల్ రిసెప్టర్. ఇందాక మనం చూసింది మరొకసారి డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఇది టీ సెల్ రిసెప్టర్, ఇది యాంటీజెన్ పెప్టైడ్, ఇది క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ కావచ్చు, క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ కావచ్చు. సో ఇది రెండు డయాగ్రామ్ ఇంకా మోర్ క్లియర్గా ఉంటుంది చూడండి. CD4 సెల్ లేదా టీ హెల్పర్ సెల్, ఇదేంది? యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ పైన ఏముంది? ఇది MHC క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్. ఇదేంటిది? CD4 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ టీ హెల్పర్ సెల్. ఓకే, సో ఇది MHC2 అతుక్కుంది.
ఇదేంటిది యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్. ఇదేంటి టీ సెల్ రిసెప్టర్. ఈ రకంగా దేని దేనికి మధ్య బైండింగ్ అనేది ఉంటుంది అంటే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ కి టీ హెల్పర్ సెల్ కి. ఇప్పుడు ఇలా బైండింగ్ వల్ల ఎవరు యాక్టివేట్ అవుతారు? టీ హెల్పర్ సెల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ డైరెక్ట్గా నేవ్ టీ సెల్ కూడా బైండ్ కావచ్చు. దీనిలో ఇక్కడ CD4 ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ CD8 ఉంటుంది అడిషనల్గా. ఓకే, సో ఇది టీ సెల్ రిసెప్టార్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ CD8కి బైండ్ ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి అంటే, ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ చేయాలంటే అప్పుడు ఇది నార్మల్ సెల్ లేదా ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్. ఏపీసీ గారు ఇన్ఫెక్టెడ్ 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 సెల్. ఓకే, యా. సో టీ హెల్పర్ సెల్ కి అయితే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్, CD8 సెల్ కి అయితే ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అనేది దానిపైన ఏముంటుంది? క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ఏం చేస్తుంది? ఇగో దీన్ని దీనికి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. ఏది? CD8 ప్రెజెంట్ చేస్తుంది. దీనికి అడిషనల్ గా CD8 అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. అందుకే వీటిని CD8 కణాలు అని అంటారు. ఓకే, సో ఎనీవే ఇది డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. చదివేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం నేను మళ్ళీ ఆ, ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద బైండింగ్ బిట్వీన్. ఇప్పుడు మనం ఇది చూస్తున్నాం ఏంటి అంటే ఇది యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్. ఇది ఏంటిది? యాంటీజెన్ తినేసింది, దాన్ని MHC2 మీదకి చేర్చింది, దాని మెంబ్రేన్ పైకి తీసుకొచ్చింది. ఇది MHC2. ఓకే, ఇది అది ప్రెజెంట్ చేసే యాంటీజెనిక్ పెప్టైడ్. దేనికి ప్రెజెంట్ చేస్తుంది? టీ సెల్ రిసెప్టార్. ఓకే, సో టీ హెల్పర్ సెల్ యొక్క టీ సెల్ రిసెప్టార్. దీనిపైన ఇంకా అడిషనల్ ఏముంటుంది? CD4 అనేది ఉంటుంది, దాన్ని స్ట్రెంగ్ చేస్తుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. యా, టీ సెల్ రిసెప్టార్ MSC ఇంటరాక్షన్. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పింది అదే. టీ సెల్ రిసెప్టార్ CD3 కాంప్లెక్స్. ద ప్రైమరీ యాక్ట్ ఇక్కడ ఇది ఇంకొంచెం డెప్త్ ఇది అవసరమా మనకి అంటే T cell receptor CD3 complex. The primary activation signal upon binding to the antigen MHC complex, co-stimulatory interaction CD28 on T cell and B7 ఇదంతా మీకు చెప్పింది. ఓకే, సో అది ప్రైమరీ సిగ్నల్ అవుతుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు డయాగ్రామ్ మీద. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి CD4 అండ్ టీ సెల్ రిసెప్టార్ MHC class 2 plus T cell receptor CD4. ఓకే, సో ఇది ప్రైమరీ సిగ్నల్. ఇగో ఇది సెకండరీ సిగ్నల్. మనం ఇప్పుడు థర్డ్ సిగ్నల్ అప్పుడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ద రిలీజ్ IL-12, IL-1, TNF ఆల్ఫా. అది రిలీజ్ కావడం వల్ల టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది ఓకే యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. T helper cell undergoes differentiation. Okay, and yeah, simple differentiation కి వెళ్తుంది. Okay, so activated CD4 cell or T helper cell, దాన్ని మనం T helper cell అంటాం. It proliferate, differentiate into effector T helper cells, predominantly TH1. ఇక్కడ TH1 cells గా అది ఏది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో టీ హెల్పర్ సెల్ 1 యొక్క రోలే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చింది. ఓకే, సో టీ హెల్పర్ సెల్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి TH1 సెల్గా అది ఆ, మారిపోతుంది. ఓకే, అది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం. ఎనీవే, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సైటోటాక్సిక్ టీ
helper cells. Yeah. So ఇక్కడ infected cells present endogenous antigens on MHC class 1 molecules. Actually ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే TH1 cells TH1 cells produce cytokines that activate CD8 plus cell or TC cell. Okay, so inactivate naive on the naive. Okay, so TH1 cell produce cytokines that activate CD8 plus or TC cell. దాన్నే మనం డీటెయిల్గా చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఒకటి క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్కి క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్ తేడా అనేది ఒకటి మనం ఐడియా ఉండాలి. క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఇది. సరే ఇక్కడ వదిలే దీని తర్వాత ఓకే. సో MHC క్లాస్ 1 పాత్ర. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఎండోజినస్ యాంటీజెన్స్ ఆన్ MHC క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్. అందుకే ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను. ఇది MHC క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్. ఇది దేనిపైన ఉంటుంది అంటే మన బాడీలో ప్రతి సెల్ పైన ఉంటుంది. MHC క్లాస్ 1 అనేది మన బాడీలో ప్రతి సెల్ పైన ఉంటుంది. MHC క్లాస్ 1 స్ట్రక్చర్లో మనకి ఒక ఆల్ఫా ప్రోటీన్, ఒక బీటా 2 మైక్రోగ్లోబ్యులిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఆల్ఫా చైన్లో లేదా ఆల్ఫా ప్రోటీన్లో అగైన్ దెర్ ఆర్ 3 సబ్ యూనిట్స్, ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2 అండ్ ఆల్ఫా 3. ఇందులో ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2 దే బికమ్ ది పెప్టైడ్ బైండింగ్ క్లెఫ్ట్. ఏ పెప్టైడ్ బైండింగ్ క్లెఫ్ట్ అది అంటే యాంటీజెన్ అనేది ఇదో ఇందాక ట్రయాంగిల్ షేప్ లో యాంటీజెన్ ప్రెసెంట్ అవుతుండగా ఇదో ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్? దాని స్ట్రక్చర్ ఎట్లుంది అంటే 2 పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులు ఉన్నాయి. ఒక పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులో మళ్ళీ 3 సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3. ఇంకొక పాలిపెప్టైడ్ గొలుసు ఏంటి? బీటా 2 మైక్రోగ్లోబ్యులిన్. ఇది MHC క్లాస్ 1 యొక్క స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇది దేని మీద ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఉంటుంది. ఏముంటుంది? క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్. ఈ ఈ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అనేది దాని లోపల ఉన్నటువంటి వైరస్ ను డిగ్రేడ్ చేసి ఇక్కడ ఇట్లా పట్టుకుని ఉంటుంది. ఇదేంటి అంటే వైరల్ పార్టికల్ ఎపిటోప్. దీన్ని దేనికి ప్రెజెంట్ చేయాలి అంటే CD8 కి ప్రెజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే ఫస్ట్ మనకి CD8 యాక్టివేట్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? టీ హెల్పర్ సెల్ కావాలి. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను హౌ దిస్ ఆల్ థింగ్ గోస్. ఇది చూడండి, ఇది వైరస్. దాన్ని యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్ తినింది. తిన్న తర్వాత క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ సహాయంతో టీ సెల్ రిసెప్టార్కి ఇది టీ హెల్పర్ సెల్కి ప్రెజెంట్ చేసింది. దేన్ని? వైరల్ పార్టికల్. అప్పుడు ఏమైంది? టీ హెల్పర్ సెల్ యాక్టివేట్ అయింది. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఇది ఏమైంది అంటే డిఫరెన్షియేట్ అయింది. రకరకాల కణాలు ఫామ్ అయినాయి. ఓకే, సో ఈ రకరకాల కణాల యొక్క ఫంక్షన్స్ నేను రాశాను, అవి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. టీ హెల్పర్ సెల్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో టీ హెల్పర్ సెల్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్
ఇంటర్ఫెరాన్ గామా, హ్యూమన్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్ఫా, IL-2 ఇవేంటి సైటోకైన్స్. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేసేది టీ హెల్పర్ సెల్. ఓకే, సో ఇవేం చేస్తాయి అంటే దే గోస్ హియర్, దే యాక్టివేట్ నైవ్ CD8 సెల్స్. ఓకే, నైవ్ CD8 సెల్స్ ఏం చేస్తాయి, దే ఆర్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెమరీ సెల్ అండ్ ఎఫెక్టార్ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ లేదా TC సెల్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఇది ఫ్యూచర్ పనికొస్తుంది. సైటోటాక్సిక్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇగో ఇది చూస్తున్నాం మనం. ఇగో ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్. ఇదేంటిది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్. దీనిపైన ఏముంటది అంటే క్లాస్ 2 క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. ఇందాక చూసినటువంటి క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఒక ఆల్ఫా ఒక బీటా 2 మైక్రోగ్లోబులిన్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో ఆల్ఫాలో మళ్ళీ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 ఉంటాయని చెప్పిన కదా. సో అది ఇగో ఈ ఈ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఉంటుంది. ఏంటిది అది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఉండేది క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వైరల్ పార్టికల్ తీసి దానిపైన ఇట్లా ప్రజెంట్ చేస్తుంది. దేనికి ప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్. సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ ఏమవుతుంది అప్పుడు యాక్టివేట్ అయ్యి ఇది ఎంజైమ్స్ని, ఓకే, పెర్ఫోరిన్స్ని, ఓకే, అవి ఇక్కడ పెర్ఫోరిన్, గ్రాంజైమ్, ఇంటర్ఫెరాన్ గామాలను అది రిలీజ్ చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడనేమో క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడినాం. ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఏముంటుంది క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్, ఆల్ న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ కంటైన్స్ క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్. అదేం చేస్తుంది వైరల్ పార్టికల్ను అది దానిపైన ప్రజెంట్ చేస్తుంది. దేనికి CD8 సెల్కి, యాక్టివేటెడ్ CD8 సెల్కి. అప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది పెర్ఫోరిన్స్, గ్రాంజైమ్, ఇంటర్ఫెరాన్ గామా అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్. ఈ పెర్ఫోరిన్, గ్రాంజైమ్, ఇంటర్ఫెరాన్ గామా అనేది ఈ యొక్క వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని చంపేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఓకే, సో హౌ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫస్ట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ అనేది వైరల్ పార్టికల్ని దీనికి టీ హెల్పర్ సెల్కి ప్రజెంట్ చేస్తే అది డిఫరెన్షియేట్ అయింది. అందులో రకరకాల కణాలు ఫామ్ అయినాయి. అందులో TH2 సెల్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, ఈ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. TH1 అనేది ఏంటంటే ఈ ఈ 3 రకాల సైటోకైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి నైవ్ టీ సెల్స్ని అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ అది చూద్దాం. సో ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్ ఐడియా ఉంటే మిగతా అంతా మనం చదువుకోవడానికి ఈజీగానే ఉంటుంది. Now, మనం ఏం చూస్తున్నాం, సో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ అన్నాం. ఓకే, ఇందాక మీకు డయాగ్రామ్లో చూపించాను. సో దానికి మనకు ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. ఇక ఆల్ఫా బీటా 2 మైక్రోగ్లోబిన్. ఆల్ఫాలో ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 బికమ్స్ పెప్టైడ్ బైండింగ్ క్లెఫ్ట్. ఓకే, MHC క్లాస్ 1 పాత్వే. MHC క్లాస్ 1 పాత్వే అంటే ఏంటి అంటే సో ఇందాక ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఎండోజినస్ యాంటీజెన్స్ అంటే వైరస్లు ఆన్ క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్. ఓకే, సో సమ్ యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్ can also present extracellular antigens on MHC class 1 molecules to activate CD8 molecule. ఒక్కోసారి యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ కూడా అది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ యాంటీజెన్స్ ని CD8 టీ సెల్కి అది ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. ఇదేమైంది టీ సెల్ రిసెప్టర్ క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ అనేటువంటి ఇంటరాక్ట్ అయింది. నైవ్ CD8 ప్లస్ సెల్స్ ఆర్ దీన్నే మనం ఏం సెల్ అని పిలవచ్చు అంటే TC సెల్స్ రికగ్నైజ్ ది యాంటీజెన్ క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ వయా దేర్ టీ సెల్ రిసెప్టర్. వాటి యొక్క టీ సెల్ రిసెప్టర్ ద్వారా అది ఈ యొక్క ప్రెజెంటెడ్, ఓకే, ప్రెజెంట్ చేయబడినటువంటి యాంటీజెన్ యొక్క పెప్టైడ్ని యాంటీజెన్ ఎపిటోప్, ఓకే, అండ్ MHC కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ను
టీ సెల్ రిసెప్టార్ ఎవరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు? నైవ్ టీ CD8 సెల్ ఆర్ టీసీ సెల్. ఓకే, టీ సెల్ రిసెప్టార్ దానిపైన ఉండేటువంటి దాని బేస్లో ఉండే CD3 కాంప్లెక్స్ ఓకే ట్రాన్స్డ్యూసెస్ ది యాక్టివేషన్ సిగ్నల్ అపాన్ బైండింగ్ టు ద యాంటీజెన్ MHC1 కాంప్లెక్స్. ఓకే, ఇక్కడ టీ సెల్ రిసెప్టార్ CD3 కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి దాని ఆ సిగ్నల్ into its gateway EC into itself upon binding to the antigen class 1 MSC complex. ఓకే, అది ఆ బైండ్ అయింది కాబట్టి దాని లోపలికి అది యాక్టివేషన్ సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. దీనికి కో స్టిమ్యులేటరీ ఇంట్రాక్షన్ గా CD28 ఆన్ టీ సెల్స్ అండ్ B7 ఆన్ APC కూడా అవి ఏమంటారు కో స్టిమ్యులేటరీ సిగ్నల్స్ గా పనిచేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే సారీ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ అనేది ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్, దీనిపైన క్లాస్ 1 MSC మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, ఇది యాంటీజెన్ ప్రెజెంట్ చేస్తుంది CD8కి, ఇది ఈ యొక్క మూడుకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సెల్ మీడియేట్ ఇమ్యూనిటీ తర్వాత చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది. యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్తాను. సో ఇది టీ హెల్పర్ సెల్ 1 అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ సైటోకైన్స్ లైక్ IL-2, interferon gamma, okay, which promote the activation and proliferation of CD8 cells లేదా PC cells. Okay, so activated CD8 or TC cells proliferate అంటే డివైడ్ అవుతాయి ఫస్ట్ అండ్ డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి, విభేదనం చెందుతాయి ఇంటూ సైటోటాక్సిక్ T lymphocytes and memory TC memory CT. Okay, memory TC. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి సైటోటాక్సిక్ T lymphocytes అనేటువంటివి ఓకే అవి మనకి రెడీగా ఉన్నాయి. ఇవేం చేస్తాయి అంటే సైటోటాక్సిక్ T lymphocyte టార్గెట్ సెల్ ఇంటరాక్షన్, సైటోటాక్సిక్ T lymphocyte మనకు ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ మధ్య ఏం జరుగుతుంది, సైటోటాక్సిక్ T lymphocytes ప్యాట్రోల్ ద బాడీ మొత్తం బాడీ అంతా తిరుగుతుంది, ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్, అదేం చేస్తుంది వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, రికగ్నైజింగ్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ MHC class 1 కాంప్లెక్సెస్. ఓకే, దేనిపైన ఉంటాయి అవి ఆన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ పైన ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, పెర్ఫోరిన్ అండ్ గ్రాంజైమ్స్ రిలీజ్, సైటోటాక్సిక్ T lymphocytes రిలీజ్ పెర్ఫోరిన్ విచ్ క్రియేట్స్ పోర్స్. పెర్ఫోరిన్ అంటే రంధ్రాలు చేసేది ఇన్ ద టార్గెట్ సెల్ లేదా ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్, ఓకే దాని మెంబ్రెయిన్ పైన రంధ్రాలు చేస్తుంది, అలోయింగ్ గ్రాంజైమ్స్ ఓకే ఒక రకమైనటువంటి ఎంజైమ్స్ టు ఎంటర్ అండ్ ఇండ్యూస్ అపాప్టాసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. ఓకే, సో అపాప్టాసిస్ అంటే ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్. సో సైటోటాక్సిక్ T lymphocyte ఏం చేస్తుంది,
అపాప్టాసిస్ ని కలిగిస్తుంది దేనిలో ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్లో. అది ఒక యాక్షన్. ఇంకొక యాక్షన్, అదొక పాత్వే. ఇంకొక పాత్వే ఏంటంటే ఫాజ్ ఫాజెల్ పాత్వే అంటాం. సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫాస్ లైగాండ్. సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్ పైన ఏముంటుంది? ఫాస్ లైగాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇది దేనికి బైండ్ అవుతుంది? దట్ బైండ్ టు ఫాజ్ రిసెప్టార్ ఆన్ టార్గెట్ సెల్. ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఏ రిసెప్టార్ ఉంటుంది? ఎఫ్ఏఎస్ రిసెప్టార్ ఉంటుంది. సిటిఎల్ పైన ఏముంటుంది? ఎఫ్ఏఎస్ లైగాండ్ ఉంటుంది. ఓకే. ట్రిగరింగ్ అపాప్టాసిస్ వయా ఎక్స్ట్రిన్సిక్ పాత్వే. ఓకే. ఎనీవే క్లాసికల్ పాత్వే, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ పాత్వే, ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే అని అపాప్టాసిస్ లో ఉంటాయి. ఓకే. సో అపాప్టాసిస్ లో ఎక్స్ట్రిన్సిక్ పాత్వేను అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే ఒకదాని మీద ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిటిఎల్ అనుకుందాం. సిటిఎల్ అంటే సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్. దీనిపైన ఏముంది అట అంటే ఫాజ్ లైగాండ్ ఉంది. నేను సింపుల్ గా ఎఫ్ఎల్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే. దీనిపైన ఇది ఉంది. ఓకే. సో ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఏముంది? సారీ, ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ పైన ఏముంది అంటే ఫాజ్ రిసెప్టార్ అనేది ఉంది. ఫాజ్ రిసెప్టార్. సో ఇది ఎఫ్ఆర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇదేం చేస్తుంది అంటే సో దీనివల్ల ఇది గ్రాంజైమ్స్ రిలీజ్ చేసి దీని లోపల ఎక్స్టెన్సివ్ పాత్వే ద్వారా అపోప్టాసిస్ ని ప్రేరేపించి ఇది చచ్చిపోయేటట్టు చేస్తుంది. ఇది సైటోటాక్సిక్ లింఫోసైట్ యొక్క రెండవ పాత్వే. ఓకే. సో ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అండర్గో ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎలిమినేటింగ్ ది ప్యాథోజన్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒకటేమో సిటిఎల్ టార్గెట్ సెల్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఏం రిలీజ్ అవుతాయి అని అంటే పెర్ఫోరిన్ అండ్ గ్రాంజైమ్ ఆర్ రిలీజ్డ్. ఓకే. పెర్ఫోరిన్ ఏం చేస్తుంది? టార్గెట్ సెల్ పైన రంధ్రాలు చేస్తుంది. ఓకే. గ్రాంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయి? టార్గెట్ సెల్ను అపాప్టాసిస్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇంకొక విధానంలో అపాప్టాసిస్ ఎట్లా అవుతుందంటే ఫ్యాస్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ పాత్వే ద్వారా. అట్లా కూడా అపాప్టాసిస్ యొక్క ఎక్స్ట్రిన్సిక్ పాత్వే అనేది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్లో యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అండర్గో ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్. ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అనేది దట్ అండర్గో ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎలిమినేటింగ్. దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈస్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. దీంతో మనకు ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ చనిపోయింది. ఇప్పుడు మెమరీ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే. సమ్ యాక్టివేటెడ్ CD4 అండ్ CD8 టీ సెల్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ లాంగ్ లివ్డ్ మెమరీ టీ సెల్స్ గా అవి ఉంటాయి. సో మెమరీ టీ సెల్స్ లో కొన్ని సెంట్రల్ టీ సెల్స్ ఉంటాయి, అవి లింఫాయిడ్ టిష్యూలో దాక్కుంటాయి. కొన్ని ఎఫెక్టార్ మెమరీ టీ సెల్స్ ఉంటాయి, అవి ప్యాట్రోల్ ఇన్ పెరిఫెరల్ టిష్యూ. అవి ఎప్పుడు కూడా లింఫ్ లో బ్లడ్ లో తిరుగుతుంటాయి. అదే ప్యాథోజన్ మళ్ళీ వస్తే ఇమీడియట్ గా అటాక్ చేస్తాయి. ఓకే. సో yeah, rapid response upon re-exposure. Memory T cells provide a faster and more robust immune response upon subsequent encounters with the same antigen. అదే యాంటిజెన్ మళ్ళీ వస్తే అది దాన్ని తొందరగా కిల్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది, ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఇక సప్రెసార్ టీ సెల్స్, దీన్ని సప్రెసార్ అని రాస్తారు. ఓకే. సప్రెసార్ టీ సెల్స్ అనేటువంటివి కెన్ బి న్యాచురల్లీ అకరింగ్ natural suppressor T cells are induced suppressor T cells in peripheral tissues. ఓకే. ఎనీవే సప్రెసర్ టీ సెల్స్ అనేటువంటివి న్యాచురల్ గా ఉండొచ్చు లేదా యాక్టివేటెడ్
సప్రెసార్ సెల్స్ అని అయి ఉండొచ్చు. సప్రెషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. టిఎస్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మెయింటైన్ ఇమ్యూన్ హోమియోస్టాసిస్. ఓకే, సో by suppressing overactive immune responses through cell-cell contact and secretion of inhibitory cytokines. ఓకే, సో టీ రెగ్స్ లేదా ఇక్కడ టిఎస్ సెల్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ సైటోకైన్స్ లైక్ IL-10, TGF beta and IL-35. Okay, so to dampen immune responses and prevent autoimmunity. Okay, so యా, సో ఎనీవే సింపుల్గా నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి ఈ సెల్స్ వర్సెస్ టిసి సెల్స్. ఓకే, సో టిఎస్ సెల్స్ సింపుల్గా ఏం చేస్తాయి అంటే దే బ్లాక్. ఓకే, దే స్టాప్. ఇందాక మనం టీసీ సెల్స్ అన్నాం, లేదా దీన్నే మనం ఏమని పిలిచినాం సిటిఎల్స్ అని కూడా పిలిచాం. సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్. సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్ దాన్నే సిటిఎల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్. టిఎస్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? టీ సప్రెసార్ సెల్స్. ఏం చేస్తాయి ఇవి? టీసీ సెల్స్ ని ఇవి బ్లాక్ చేస్తాయి, ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఎప్పుడు? వాటి యొక్క యాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత టీసీ సెల్స్ ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఒకవేళ టీసీ సెల్స్ అనేవి లేవు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేవు అవి, లేకపోతే ఏమవుతుంది? టీసీ సెల్స్ అనేటువంటివి మన ఓన్ సెల్స్ పైన అటాక్ చేస్తాయి. అటాక్ చేసి వాటిని ఓవర్గా అంటే అక్కడ ఉన్న టిష్యూ డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓన్ సెల్స్ని కిల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే ఓకే, సో బై ప్రొడ్యూసింగ్ IL-10, TGF beta and IL-35, టీ సప్రెసార్ సెల్స్ డాంపెన్ లేదా ఇన్హిబిట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ ప్రివెంట్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, ఆటో ఇమ్యూనిటీ కాకుండా అవి కాపాడుతాయి. Okay, so T regulator cell can modulate the function of other immune cells such as dendritic cells, effector T cells, okay, and T helper cells also, and maintain tolerance to self antigens. ఇవి సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ కి టాలరేట్ అయ్యేటట్టుగా టిఎస్ సెల్స్ ని కానీ టీసీ సెల్స్ ని కానీ అవి కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇదంతా ఎక్కడ రావాలంటే ఇదంతా అక్కడ రావాలి. సో ఇది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. మనం ఇప్పటిదాకా చూసిందంతా ఏంటి? ఈ ప్రాసెస్ చూసినాం. టీ హెల్పర్ సెల్ 1 యొక్క ఎఫెక్ట్ చూసినాం. లెట్స్ సీ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. TH2 ఫంక్షన్ ఏంటి? టీ రెగ్యులేషన్ ఇందాక చూసినాం. ఓకే, సో ఇది టిఎస్ అనమాట, టీ రెగ్యులేటరీ సెల్ అంటే. వీటన్నిటి యొక్క ఫంక్షన్ ఒకసారి చూద్దాం. Okay, so now in cell mediated immunity, various helper cells, okay, T cell, T helper cell subsets and T regulator cells play distinct roles in coordinating and regulating immune responses. Okay,
సో అందులో ఏంటి ఏంటి మనం ఒకసారి TH2 సెల్. ఓకే, TH2 సెల్. TH2 cell are involved in defense against extracellular parasites అంటే ఏంటిది అంటే హ్యూమరల్ ఇమ్యూన్స్. They produce cytokines like interleukin 4, 5, 9 and 13 which stimulate B cell differentiation and antibody production. That is the function of T helper cell. ఇది అందులో కూడా పర్టికులర్గా అది ఐజీ ప్రొడక్షన్కి T helper cell అనేటువంటి హెల్ప్ చేస్తే సార్. They also recruit active eosinophils, mast cells, and basophils. Okay, for the to the site of infection. ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ జరిగిందో అక్కడికి ఇది మాస్ట్ సెల్స్ ని బేసోఫిల్స్ ని ఇసినోఫిల్స్ కూడా తీసుకొస్తాం. అండ్ టీ హెల్పర్ 9 సెల్స్. టీ హెల్పర్ 9 సెల్స్ ఏం చేస్తే దే ప్రొడ్యూస్ IL9, అందుకే వాటి TH9 అన్నారేమో, ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డిఫెన్స్ అగెన్స్ట్ హెల్మిన్స్ అండ్ ఇన్ అలర్జిక్ రెస్పాన్స్. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది IL9 ఎన్హాన్సెస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్స్, ప్రమోట్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకస్ ఇన్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అండ్ సపోర్ట్స్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ T helper cell 2. అది దాని ఫంక్షన్. అండ్ దెన్ T helper cell 17. TH17 cells are important in defense against extracellular bacteria and fungi. They release IL-17, 21, 22, which recruit, activate in neutrophils and other phagocytic cells to the site of infection. అంటే ఇది దేనికి మేజర్ హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, TH17 సెల్ అది. అండ్ TH22 సెల్. ఓకే, TH22 cells produce IL-22 and are involved in defense against bacterial infections and wound healing. That is the function. It helps maintain integrity of epithelial barriers, promotes tissue regeneration, and has antimicrobial properties. And there is another one, the FSH cell. దాన్నే మనము T follicular helper cell అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంటే T follicular helper cells are essential for the formation and maintenance of germinal centers within lymphoid follicles. నేను మీకు నోట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు జెర్మినల్ సెంటర్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయని చెప్పాను. అక్కడే బి సెల్స్ టీ సెల్స్ అనేటువంటి ఫైట్ చేస్తాయి యాంటీజెన్స్తో. దే ప్రొడ్యూస్ IL-21 which help B cells undergo somatic hypermutation and class switch recombination, leading to the production of high affinity antibodies. Okay, so T follicular cells అనేటువంటివి మెయిన్గా B lymphocytes యొక్క యాక్టివేషన్కి హెల్ప్ అవుతాయి. అందులో సొమాటిక్ హైపర్ మ్యూటేషన్ అనే పదం చాలా ముఖ్యమైనది. అది అండ్ క్లాస్ స్విచ్ రికాంబినేషన్, ఇది మీకు ఒక సెపరేట్గా చెప్పాలి. బట్ దీని అర్థం ఏంటి, ఈ రెండింటి యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే అక్కడ వచ్చిన యాంటీజెన్ను బట్టి నార్మల్ బి సెల్ యొక్క జీన్స్ అనేటువంటివి అవి మ్యూటేషన్ గురై ఆ యాంటీజెన్ తగ్గట్టుగా జీన్గా కన్వర్ట్ అయ్యి, ఓకే, సో క్లాస్ స్విచ్ రికాంబినేషన్, ఓకే, అక్కడ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీకి అది రికాంబినేట్ అయ్యి ఆ యాంటీజెన్కు ఎగ్జాక్ట్ యాంటీబాడీ అనేది, ఓకే, లీడింగ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సో హై అఫినిటీ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ టీ ఫాలిక్యులర్ హెల్పర్ సెల్స్. సో టీ రెగ్యులేటర్ సెల్స్ మనం ఇందాక చూసినాం. టీ రెగ్యులర్ సెల్స్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ TH and TS సెల్స్. TS సెల్స్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. TS సెల్స్ మనము TH సెల్స్ గురించి నేను చెప్పుకుంటున్నాము. సో TS cells are critical for maintaining immune tolerance and preventing autoimmune disease. They suppress immune responses by producing cytokines like IL-10, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, IL-10, and transforming growth factor TGF-beta, and by directly inhibiting the activation and proliferation of other immune cells. సో ఇది ఈ యొక్క హ్యూమరల్ సెల్ మీడియేటెడ్ immune response. Okay, so
TH సెల్స్. ఓకే, సో అవి రెగ్యులేటర్ సెల్స్ కిందకి వస్తే అందులో టీఎస్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఏం చేస్తాయంటే మనకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ రాకుండా సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ కానీ అదర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ కానీ కంట్రోల్ ఉంచుతుంది. ఎట్లా అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ IL-10 అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ బీటా. So this is what uh, టోటల్ మెకానిజం ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది దీంతో అయిపోయింది. ఒక రెండు చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఈ రెండు క్లాసులు అయిపోతాయి.